નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેગ્રન્સ ઓફ એજ્યુકેશન means education. Friends, in this video we are going to talk about unit number 8 of standard 10 English, and the title of this unit is our feathered friends. મિત્રો, આ જે યુનિટ છે, it is about the different types of birds that we see in our surrounding. આપણે આપણી આજુબાજુ જોઈએ છે એવા અલગ અલગ પક્ષીઓ વિશેનો આ એક યુનિટ છે. We will come to know about the different characteristics, features, appearance, their habitats, where do they live. આ બધી જ વાત આપણે આ યુનિટની અંદર કરવાની છે. Let us talk about the unit. This unit is about the birds that we find around us. કે આ યુનિટ છે એ એવા પક્ષીઓ વિશેનો છે કે જે આપણે આપણી આસપાસ જોઈએ છીએ, આપણે આપણી આસપાસ જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ ઇન અ ડાયલોગ ફોર્મ. મિત્રો, આ જે યુનિટ છે એ ડાયલોગ ફોર્મમાં છે, સંવાદ રૂપે છે. એટલે there are three different characters, three main characters who are talking with each others, કે જે એકબીજા સાથે વાતો કરે છે. એમાં ફર્સ્ટ character is of Subhangi. Subhangi is Mitra's sister, and second character is Mitra. Mitra is Subhangi's sister, and Mitra and Subhangi both are sisters. બંને એકબીજાની બહેનો છે. થર્ડ and the most important character is of Devangi. Devangi is Mitra's friend and a student of second year zoology in MS University વડોદરા. કે વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે, એમાં બીજા વર્ષમાં એટલે કે કોલેજના બીજા વર્ષમાં એ ઝૂલોજીમાં અભ્યાસ કરે છે. ઝૂલોજી છે એનો મીનિંગ થાય છે પ્રાણી વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાનની એક બ્રાન્ચ છે, શાખા છે, અને મિત્રાની ફ્રેન્ડ છે. તો મિત્રો, these are the three different characters we will discuss in this unit. તો મિત્રો, આ જે યુનિટ છે, it is a very interesting unit and very informative unit. We will be familiar with 5 types of birds. અલગ અલગ પ્રકારના 5 થી 6 પક્ષીઓ જે છે એના વિશે આપણે પરિચિત થવાના છીએ, અને એના વિશેની આપણને માહિતી મળવાની છે. એક એવા બર્ડમેન ઓફ ઇન્ડિયાના નામથી, એક ખિતાબથી જે વ્યક્તિ ઓળખાય છે, and that person is Salim Ali, who has written a book of different types of birds that can be seen in India. ભારત અને એના આજુબાજુના દેશમાં જોવા મળતા ઘણા બધા મોટા ભાગના પક્ષીઓની જાતિ વિશે એમણે એમની બુક જે છે બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા એમાં લખેલું છે. તો એની પણ આપણને માહિતી મળવાની છે. So friends, this unit is very interesting and we will be familiar, we will come to know about the birds. Let us start the journey of a colorful world of birds. કે પક્ષીઓનું જે રંગબેરંગી વિશ્વ છે એમાં આપણે એન્ટર થઈએ. This is the first paragraph, that is the beginning of the story. Let us read the first paragraph. It is a fresh and pleasant morning. Birds are chirping and the wind is cool and calm. Subhangi with her family having tea and breakfast in the garden. Devangi, Subhangi's sister, Mitra's friend, has come to stay for a couple of days. Devangi is a student of second year zoology in MS University, Vadodara. મિત્રો, the first paragraph is in a narration type. વર્ણનાત્મક છે, અને પછી જે ફર્સ્ટ after the first paragraph is over, there will be dialogues between three different characters, Devangi, Subhangi and Mitra. એટલે પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપણને ફક્ત સંવાદ નરેશન આપેલું છે. Let us start the discussion of this paragraph. It is a fresh and pleasant morning. Friends, you have studied unit 9, friend from the sky in standard 9. નવમા ધોરણમાં તમે નવમો જે પાઠ હતો મિત્રો, friend from the sky, બરોબર, આકાશમાંથી આવેલો મિત્ર, કે જેનું નામ જ મિત્ર હતું, અને એ એક પક્ષી જે ડક બતક હતી એના વિશે તમે ભણી ગયા છો. તો એવો જ એક યુનિટ અને એવી જ એક શરૂઆત કે જે એ યુનિટમાં હતી. બાળકો રમતા હતા અને જે વાતાવરણ હતું એવું જ એક એટમોસ્ફિયર અહીંયા આપવામાં આવેલું છે. ઇટ ઇઝ એ ફ્રેશ એન્ડ પ્લીઝન્ટ મોર્નિંગ. ફ્રેશ એટલે કે તાજી, અને પ્લીઝન્ટ નો મીનિંગ થશે મિત્રો એન્જોયેબલ, ખુશનુમા, આનંદદાયક, કે એકદમ તાજી અને આનંદદાયક સવાર છે, સવારનું વાતાવરણ છે. બર્ડ્સ આર ચિર્પિંગ એટલે મિત્રો ટ્વિટરિંગ, કલરવ કરે છે. એન્ડ ધ વિન્ડ ઇઝ કૂલ એન્ડ કામ. વિન્ડ એટલે પવન, પવન કેવો છે? કૂલ એટલે ઠંડો છે, કામ એટલે સાયલન્ટ, ક્વાયટ, સ્ટીલ, શાંત છે. તો મિત્રો, ધીસ ઇઝ ધ એટમોસ્ફિયર of the morning
એ સવારનું વાતાવરણ અહીંયા તમને દર્શાવવામાં આવેલું છે. એકદમ તાજી અને ખુશનુમા સવાર છે. બર્ડ્સ આર ચિર્પિંગ, ધ વિન્ડ ઇઝ કૂલ એન્ડ કામ, કે પક્ષીઓ છે એ કલરવ કરી રહ્યા છે અને જે પવન છે એકદમ ઠંડો અને શાંત છે. શુભાંગી વિથ ધ ફેમિલી ઇઝ હેવિંગ ટ્રી એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ ઇન ધ ગાર્ડન. હવે અહીંયા આપણું જે પહેલું કેરેક્ટર છે આપણને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલું છે કે who is શુભાંગી, what is શુભાંગી doing, શું કરે છે, how is the atmosphere, તો એ બધી જ જવાબ તમને અહીંયા મળશે. શુભાંગી with her family, શુભાંગી છે એ પોતાના કુટુંબની સાથે હેવિંગ ટી એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ, ટી એટલે ચા અને બ્રેકફાસ્ટ એટલે સવારનો નાસ્તો એ કરી રહી છે. ક્યાં? તો ઇન ધેર ગાર્ડન, એમના ગાર્ડનમાં. સેકન્ડ કેરેક્ટર આવે છે દેવાંગી, શુભાંગી સિસ્ટર મિત્રાસ ફ્રેન્ડ. મિત્રો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ લાઈન છે, બહુ વિચારજો કે શું કહેવા માંગે છે. જે આપણે વાત કરેલી જ છે કેરેક્ટરમાં, છતાં પણ તમને અહીંયા વધારે ખબર પડશે કે દેવાંગી કોણ છે, તો શુભાંગી સિસ્ટર, શુભાંગીની બહેન કોણ છે, તો મિત્રા, એની ફ્રેન્ડ દેવાંગી છે. તો શુભાંગીની બહેન મિત્રાની ફ્રેન્ડ એટલે મિત્ર અહીંયા દેવાંગી છે. is come to stay for a couple of days. stay એટલે live at some place for some time, થોડા સમય માટે કોઈ સ્થળે રોકાવું જેને કહેવાય સ્ટે, બરોબર. એક કપલ ઓફ એટલે મોર ધેન વન, પણ એટલા બધા પણ નહીં એમ, એને કહેવાય એ ફ્યુ, થોડા. ડેઝ એટલે દિવસો, કે શુભાંગી જે છે એની બેન મિત્રા જે છે એની બે ફ્રેન્ડ જે છે અને એનું નામ છે દેવાંગી, એ અહીંયા થોડાક દિવસો માટે રોકાવા માટે આવેલી છે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કમ ટુ નો અબાઉટ ધ થ્રી ડિફરન્ટ કેરેક્ટર્સ, શુભાંગી, દેવાંગી એન્ડ મિત્રા, બરાબર. શુભાંગી એન્ડ મિત્રા બોથ આર સિસ્ટર એન્ડ દેવાંગી ઇઝ અ ફ્રેન્ડ ઓફ મિત્રા. હજી તમને વધારે ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપેલું છે કે who is દેવાંગી. તો દેવાંગી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ સેકન્ડ યર, સ્ટુડન્ટ એટલે વિદ્યાર્થીની, સેકન્ડ યર એટલે બીજા વર્ષની, ઇન ઝૂલોજી. ત્યાર પછીનો જે નવો શબ્દ છે તમારા માટે ઝૂલોજી એટલે the branch of biology that studies animals. branch એટલે શાખા, biology એટલે જીવ વિજ્ઞાનની એક એવી શાખા કે જે પ્રાણીઓનો અભ્યાસ કરે છે, એને આપણે ઝૂલોજી તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને પ્રાણી વિજ્ઞાન કહેવાય. ઇન MS યુનિવર્સિટી વડોદરા, MS એટલે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, કે જે ઉચ્ચ હાયર એજ્યુકેશન આપે છે, એ વડોદરાની યુનિવર્સિટીમાં MS યુનિવર્સિટીમાં દેવાંગી જે છે એ ઝૂલોજીના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ the beginning of our unit is given here. એનું આપણને શરૂઆત આપેલી છે. and we come to be familiar with all the characters, the atmosphere in the morning. આ બધી જ વાત આપણને મળે છે. હવે મિત્રો આગળ વાત કરી કે શું થાય છે, અને અહીંયા જે આપણે જે બધા અલગ અલગ પ્રકારના વર્ડ્સ ની વાત કરેલી છે, પ્લીઝન્ટ, ચિર્પિંગ, કામ, a couple of, ઝૂલોજી, એ બધું જ તમે મિત્રો તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો. these all the words will be helpful to in your understanding of this unit. ત્યાર પછી મિત્રો જે વાત કરે છે કે શુભાંગી, હજી મિત્રો પેરેગ્રાફ કન્ટિન્યુ છે, હજી સંવાદ ચાલુ થયેલો નથી. શુભાંગી fascinated by the call of a bird. fascinated એટલે મિત્રો attracted, મંત્રમુગ્ધ થવું. call of a bird, exclaim, what a beautiful sparrow it is. Devangi promptly corrects her. My dear, it is not a sparrow, it is a tailor bird. See, its color is yellowish green and it is smaller than a sparrow. શું કહેવા માંગે છે? શુભાંગી fascinated by, fascinated એટલે attracted, એટલે કે મંત્રમુગ્ધ થવું, આકર્ષિત થયેલી. by the call એટલે વોઇસ, અવાજ, ટહુકો. કોનો અવાજ? તો of a bird, એક પક્ષીનો અવાજ સાંભળે છે અને એમાંથી એ ખૂબ જ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે, આકર્ષિત થઈ જાય છે, અને એક્સક્લેમ્સ, એનો અહીંયા ભાવ વ્યક્ત થાય. એક્સક્લેમ એટલે સરપ્રાઈઝ, વન્ડર, અમેઝ, આશ્ચર્ય થવું અને એકદમ નવાઈ પામે છે, અને એ વાક્ય બોલે છે, what a beautiful sparrow it is. ઉદ્ગાર વાક્ય છે મિત્રો, બરાબર. વોટ જ્યારે આવે એટલે આર્ટિકલ આવે, પછી એડજેક્ટિવ આવે, પછી નાઉન આવે, પછી કર્તા આવે અને પછી ક્રિયાપદ આવે. પણ હાવ આવે તો આર્ટિકલ આવતો નથી. તો આવી રીતે એ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સની વાક્ય રચના હોય છે. what a beautiful sparrow it is, કેવી સુંદર ચકલી છે, એવો એક ઉદ્ગાર વ્યક્ત કરેલો છે. દેવાંગી promptly corrects her. promptly એટલે હવે આ જ્યારે વાત સાંભળી ત્યારે દેવાંગી છે promptly એટલે ક્વિકલી, ઇમિડિયેટલી, એટ વન્સ, તરત જ, તે જ ક્ષણે. corrects એટલે make true, make right, વર્બ છે મિત્રો, અહીંયા ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયેલું છે. સાચું કરવું, તમે જુઓ એસ પ્રત્યે લાગેલો છે, તરત જ એને સાચી કરે છે, કારણ કે સ્પેરો નથી, અને કહે છે, my dear, it is not a sparrow, it is a tailor bird.
એ સ્પેરો એટલે ચકલી નથી. ઇટ ઇઝ અ ટેલર બર્ડ. ટેલર બર્ડ એટલે દરજીડો છે. બરોબર, આના વિશે આપણે આગળ વધારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વાત કરવાની છે. સી ઇટ્સ કલર ઇઝ યેલોઇશ ગ્રીન. સી એટલે જો ઇટ્સ કલર, એનો કલર છે યેલોઇશ ગ્રીન છે. યેલોઇશ એટલે પીળાશ પડતો લીલો છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ એ સ્મોલર ધેન સ્પેરો. સ્પેરો એટલે ચકલી કરતા નાનું પક્ષી છે. એટલે આ જે છે એ સ્પેરો નથી પણ એ ટેલર બર્ડ છે. તો આવી રીતે એ બંનેની જે ડિસ્કશન છે, એક પક્ષીનો અવાજ સંભળાય છે એમાંથી એ આશ્ચર્ય પામે છે અને પોતાનો એક મત વ્યક્ત કરે છે. અને હવે આગળ એ પક્ષી વિશેનો જે સંવાદ છે એ શરૂ થશે. હિયર યુ કેન સી ધ different types of birds that we have discussed in the first paragraph. બરોબર, જે શુભાંગી કહે છે કે ઇટ ઇઝ એ સ્પેરો. તો સ્પેરો મિત્રો આવો કલર હોય છે. અને જે આ બાજુ ટેલર બર્ડ છે તમે જોઈ શકો છો કે યેલોઇશ ગ્રીન, કે જે ટેલર બર્ડ દરજીડાનું ચિત્ર અહીંયા આપેલું છે. તો આ બધી વાત જે છે મિત્રો આપણે જે કરી એ અહીંયા તમને આપવામાં આવેલી છે. આપણે જે વર્ડ્સ જે જોયા છે, ફેસિનેટેડ છે, કોલ છે, એક્સપ્લેન છે, પ્રોમ્પ્ટલી છે, ત્યાર પછી કરેક્ટ જે વર્બ હતું અને ટેલર બર્ડ, એ બધા જ શબ્દોની માહિતી તમને અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. હવે જોઈએ આગળ શું વાત કરે છે એના વિશે આપણે જોઈએ. So friends, let us read. Subhangi said, "You are right, but the day before yesterday, when I saw it, its color was rust." Devangi said, "Look, Subhu, this one is a male and the rust was a female." Subhangi said, "Why is it so? I have observed the female in almost all the species is dull in comparison with the male." શું કહે છે કે Subhangi said, this is the first dialogue of this unit. Subhangi કહે છે, જ્યારે એને કરેક્ટ કરે છે દેવાંગી એને, ત્યારે શુભાંગી પોતાનો એક મત જણાવે છે કે યુ આર રાઈટ, તું સાચી છે કે ઇટ ઇઝ નોટ એ સ્પેરો, ઇટ ઇઝ એ ટેલર બર્ડ. બટ ધ ડે બિફોર એસ્ટરડે, ડે બિફોર એસ્ટરડે એટલે ગઈકાલના આગળના દિવસે, બરોબર, આગલા દિવસે જેને કહેવાય. વેન એટલે કે જ્યારે, આઈ સો ઇટ, સો એટલે સી નું પાસ્ટ ફોર્મ છે, જોયેલી. મેં જ્યારે એને જોયેલું ત્યારે ઇટ્સ કલર વોઝ રસ્ટ, એનો કલર રસ્ટ હતો. રસ્ટ એટલે મિત્રો રેડિશ બ્રાઉન કલર, જેને બદામી રંગ કહેવાય, તો એ બદામી રંગની હતી. ત્યારે દેવાંગી એને કહે છે, લુક શુભુ, જો શુભુ. શુભુ એટલે શોર્ટ ફોર્મ ઓફ શુભાંગી. ધીસ વન ઇઝ અ મેલ, કે આ જે આપણે જોયો કલર કે યેલોઇશ ગ્રીન, ઇટ ઇઝ અ મેલ ટેલર બર્ડ, એ નર ટેલર બર્ડ છે. અને ધ રસ્ટ વોઝ એ ફિમેલ. ધ બર્ડ ધેટ યુ હેવ સીન ડે બિફોર yesterday and its color was rust, it was a female bird, એ માદા પક્ષી હતું. અને રસ્ટ એટલે બદામી રંગનું જે છે, મેલ છે યેલોઇશ ગ્રીન હોય છે, અને જે ફિમેલ છે એ રસ્ટ એટલે કે રેડિશ બ્રાઉન કલરનું હોય છે. તો these are the difference between the male tailor bird and the female tailor bird and their appearance. એના દેખાવ, એના કલર વિશેની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. શુભાંગી કહે છે, why is it so? ત્યારે જ એના મનમાં પ્રશ્ન થયો, એને પૂછ્યું why is it so, આવું કેમ? why એટલે શા માટે, it is so એટલે આવું છે, આવું કેમ છે એમ. I have observed, ત્યાર પછીનું જે વર્બ આપેલું છે પાસ્ટ ફોર્મમાં, observed એટલે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે ઓબ્ઝર્વ નું. નોટિસ્ડ, ફાઉન્ડ જોવા મળેલું, મેં જોયેલું હતું. ધ ફિમેલ ઇન ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ સ્પીસીસ, ફિમેલ એટલે માદા જે હોય છે, ઓલમોસ્ટ એટલે નિયરલી, લગભગ, ઓલ ધ સ્પીસીસ, સ્પીસીસ એટલે પ્રજાતિઓ, જેટલી જાતિ છે પક્ષીઓ પ્રાણીઓની, ઇઝ ડલ, ડલ એટલે ડીમ, બ્લડ, લેક ઇન લાઇવલીનેસ, એને કહેવાય ઝાંખું. તમે જોઈ શકો છો લાયન અને લાયોનેસ, બરોબર, એ બંનેમાં ફેરફાર હોય છે. ત્યાર પછી પીહેન અને પીકોક, મોર અને ઢેલે બંનેમાં ફેરફાર હોય છે. તો આવી રીતે ડલ એટલે કે થોડીક મેલના ઇન કમ્પેરિઝન વિથ ધ મેલ, કમ્પેરિઝન એટલે કમ્પેર કરવું, સરખામણી કરવી. નર પક્ષીની સરખામણીમાં જે માદા પક્ષી હોય છે એની સરખામણીમાં કમ્પેરિઝનમાં એ ડલ હોય છે, થોડુંક નિસ્તેજ હોય છે, એનો કલર થોડોક ડલ હોય છે, એની વાત કરે છે બધી જ જાતિઓમાં. તો આવું કેમ છે? why are the difference between the male and female species of birds and animals or etc. આવું કેમ? એવો શુભાંગી પોતાનો પ્રશ્ન પૂછે છે. અને આવી રીતે મિત્રો ધીમે ધીમે એક કોલ ઓફ એ બર્ડ, જે પક્ષીનો અવાજ સાંભળેલો, એમાંથી બંને વચ્ચેની વાતચીત શરૂ થાય છે. તો this is the very beginning of this unit, the discussion between Subhangi and Devangi. Let's discuss the next line. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, male અને female tailor bird. You can see both the pictures and female is dull in comparison with the male. અને આવી રીતે છે. હવે આગળ જોઈએ મિત્રો કે એનું કારણ શું એ વાત કરશે આગળ. Devangi said, it seems that you have keen interest in birds. Subhangi said, oh yes Didi, see,
Mitra Didi is always busy with her projects. Will you please tell me more about birds? Devangi said, it is my interest and not Mitra's. I will be happy to talk about birds. Mitra, will you please bring a book from my bag titled Birds of India by Salim Ali? હવે અહીંયા જે આગળ બંને વચ્ચેની વાતચીત શરૂ થાય છે તો દેવાંગી શું કહે છે? It seems that you have keen interest in birds. સેમ એટલે મિત્રો અપિયર, લુક, દેખાવું, લાગવું. એવું લાગે છે કે it seems that એટલે મને એવું લાગે છે કે you have keen interest. keen એટલે મિત્રો આમ તો એનો મીનિંગ anxious, eager, આતુર એવો થાય છે. પણ અહીંયા એનો મીનિંગ એવો થાય છે ડીપ, ક્રેઝી, ઊંડો, ગહન. ઇન્ટરેસ્ટ એટલે રસ ઇન બર્ડ્સ. કે આના પરથી એવું કામ કરીને કીધું ને કે I have observed that the color of the birds was a lust હતો. અને ઘણી બધી જાતિઓમાં ફિમેલ મેલમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. ત્યારે પેલી દેવાંગી કહે છે કે એનો મીનિંગ એવો થાય છે મને એવું લાગે છે કે તને પક્ષીઓમાં ખૂબ જ ઊંડો રસ લાગે છે. ત્યારે શુભાંગી કહે છે, ઓ યસ દીદી, ઓ યસ હા, સાચી વાત છે દીદી. અને સી મિત્રા દીદી ઇઝ ઓલવેઝ બિઝી વિથ હર પ્રોજેક્ટ્સ. શું કહે છે કે મિત્રા દીદી ઇઝ ઓલવેઝ બિઝી વિથ હર પ્રોજેક્ટ. મિત્રા દીદી છે એના પ્રોજેક્ટમાં હંમેશા બિઝી હોય છે. વિલ યુ પ્લીઝ ટેલ મી મોર અબાઉટ બર્ડ્સ. વિલ યુ પ્લીઝ એટલે રિક્વેસ્ટ કરે છે શુભાંગી, રિક્વેસ્ટ દેવાંગી ટુ નો અબાઉટ ધ બર્ડ્સ, ટુ ટેલ હર મોર અબાઉટ બર્ડ્સ. એટલે કે મને તું પક્ષીઓ વિશે વધારે વાતો કહીશ. તો અહીંયા હવે વાતો થશે અને દેવાંગી કહે છે ઇટ ઇઝ માય ઇન્ટરેસ્ટ નોટ મિત્રા. શું કહે છે કે મિત્રા ભલે પ્રોજેક્ટમાં વ્યસ્ત હોય પણ એ રસ મારો છે. દેવાંગી કહે છે કારણ કે મને પક્ષીઓમાં રસ છે, મિત્રાને રસ નથી. I will be happy to talk about birds. I will be happy એટલે મને પક્ષીઓ વિશેની વાતો કરવામાં ખૂબ જ ખુશી થશે. મિત્રા, will you please bring a book from my bag titled Birds of India by Salim Ali? દેવાંગી કે મિત્રાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે will you please, શું તું મહેરબાની કરીને bring a book એટલે ચોપડી આપીશ, from my bag એટલે મારી બેગમાં એક બુક છે ટાઇટલ વિથ બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, સલીમ અલી દ્વારા, બાય સલીમ અલી એટલે સલીમ અલી દ્વારા જે લખિત બુક છે બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે ભારતના પક્ષીઓ. એ બુક મને આપેશ ટાઇટલ એટલે શીર્ષકથી, અને બુકની આપવાની વિનંતી કરે છે. અને હવે આગળ યુ કેન સી ધ પિક્ચર ઓફ સલીમ અલી એન્ડ હિઝ બુક ધ બુક ઇન્ડિયન બર્ડ્સ. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ધ બર્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા સલીમ અલી ઇઝ નોન એઝ ધ બર્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા. જેમ મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા એ અબ્દુલ કલામ પરિચિત છે, તો એવી જ રીતે સલીમ અલી છે એ બર્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયાના નામથી પ્રચલિત છે. અને એમણે આપણા ભારતના આસપાસના બધા જ દેશોના જે પડોશી દેશો છે બરોબર, અને ભારતના જે પક્ષીઓ છે એ બધા જ પક્ષીઓ વિશે અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન ચિત્ર સહિત એમણે આપેલું છે. તો મિત્રો આ હતી આપણે જે વાત કરેલી કે so friends, here are the words that we have discussed in the previous paragraphs. Rust, observed, species, dull, seem, keen. તો આ બધા જે શબ્દો છે જે આપણે આગળના ટેક્સ્ટમાં વાત કરેલી છે. હવે જોઈએ આગળ શું થાય છે કે જ્યારે બુક ની વાત કરેલી અને હવે આગળ જે વાત કરવામાં આવેલી છે મિત્રા said why not, sure. પેરેન્ટ્સ કહે છે kids enjoy your discussion, we have to leave now. Devangi said listen Subhangi, there are jungle birds, water birds and birds that live near human habitats. The tailor bird is a bird of our surrounding. It stitches its nest with green leaves and fibers of trees. That is why it is called a tailor bird. હવે મિત્રો અહીંયા tailor bird ની જે વાત હતી, with the beginning of the unit we have come to know about this bird, અને એનું વધારે ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા આપેલું છે. When Devangi request Mitra to bring out the book from his bag titled Birds of India written by Salim Ali, Mitra replies here. Mitra અહીંયા આન્સર આપે છે પોતાનો ઉત્તર, why not, કેમ નહીં, sure, ચોક્કસ હું બુક તને આપીશ. ત્યારે એ આપવાની ખાતરી આપે છે. પેરેન્ટ્સ હવે આ બધી વાત સાંભળતા હતા. When they were having their breakfast and tea in the morning in the pleasant atmosphere, આવું ખુશનુમા વાતાવરણ હતું. અને પેરેન્ટ્સ હવે આ બધી વાત સાંભળે છે અને હવે કહે છે કે કિડ્સ એટલે ચિલ્ડ્રન, બાળકો, એન્જોય યોર ડિસ્કશન, તમે તમારી ડિસ્કશનને એન્જોય કરો, ચર્ચા કરો. વી હેવ ટુ લીવ નાઉ, લીવ એટલે ગો આફ્ટર, જવું, છોડવું. હવે અમારે જવું જોઈએ. કારણ કે હવે દેવાંગી પોતાની વાત કરે છે અબાઉટ ધ ટેલર બર્ડ. શું કહે છે
લિસન શુભાંગી, લિસન એટલે સાંભળ શુભાંગી. There are jungle birds, 3 types of bird, 3 પ્રકારના પક્ષીઓ છે. એમાં જંગલ બર્ડ એટલે કે જે પક્ષીઓ જંગલમાં રહેતા હોય છે, વોટર બર્ડ્સ એટલે પાણીમાં રહેતા પક્ષીઓ, અને બર્ડ્સ that live near human habitats. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ that એટલે કે જેઓ live રહે છે ક્યાં, તો near human habitat. near એટલે પાસે, human એટલે માણસના, માનવીના, mankind જેને કહેવાય, persons, people, habitats એટલે living place, shelter કે જે પક્ષીઓ માણસના રહેઠાણ એટલે કે ગામમાં રહેતા હોય, શહેરમાં રહેતા હોય, અથવા જ્યાં માણસો રહે છે એની આસપાસ, જે આપણે સ્પેરો છે, ક્રો છે, આ બધા કુકુ છે, અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓ જે આપણે જોઈએ છીએ, એમના પક્ષીઓના પેરોટ કલરવ સાથે આપણો દિવસ ઉગે છે મિત્રો. તો આવા પક્ષીઓ એ છે birds that live near human habitat. તો there are 3 types of birds: jungle birds, water birds, and birds that live near human habitats. This tailor bird is a bird of our surrounding. હવે ટેલર બર્ડ વિશે દેવાંગી જણાવે છે કે આપણે જે વાત કરી ને કે તું એના કોલ દ્વારા તું એક્સપ્લેન થી વોટ અ બ્યુટીફુલ બર્ડ ઇટ ઇઝ, એમ કીધું હતું, બ્યુટીફુલ સ્પેરો ઇટ ઇઝ એવું કીધું હતું, અને ત્યારે એને સાચું કરીને કીધું હતું કે ધીસ ઇઝ અ ટેલર બર્ડ, ઇટ ઇઝ અ yellowish green એવું કીધું હતું. તો ટેલર બર્ડ ઇઝ અ બર્ડ ઓફ અવર સરાઉન્ડિંગ. સરાઉન્ડિંગ એટલે મિત્રો એનકમ્પાસિંગ, આસપાસનું, કે ટેલર બર્ડ છે એ આપણી આસપાસનું બર્ડ છે. આપણી આસપાસ જે પક્ષી જોવા મળે છે એ છે ટેલર બર્ડ, એને કહેવાય સરાઉન્ડિંગ. અને મિત્રો સરાઉન્ડિંગમાં 2 શબ્દો આવશે, સરાઉન્ડિંગ અને સરાઉન્ડિંગ્સ. સરાઉન્ડિંગ એટલે એન્કમ્પાસિંગ, આસપાસનું, સરાઉન્ડિંગ્સ એટલે એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ. એટલે ખાસ શબ્દ યાદ રાખવાનો છે. ઇટ સ્ટીચીસ, સ્ટીચ એટલે મિત્રો થશે ફાસ્ટન બાય સ્યુઇંગ, જેને કહેવાય સ્યુ ટુગેધર, ગૂંથવું, સીવવું, બરોબર, એ સીવે છે. It's a nest, એનો માળો, with green leaves and fibers of trees. green એટલે લીલા, leaves એટલે leaf નું બહુવચન છે, પ્લુરલ છે, પાંદડાઓ, અને fibers એટલે રેસાઓ, વૃક્ષોના રેસાઓ, અને green leaves એટલે પાંદડાઓ દ્વારા એ પોતાનો માળો સીવે છે. બંને પાંદડા ભેગા કરીને એ રેસા દ્વારા એને સીવશે. That is why it is called a tailor bird. આપણે ટેલર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટેલર એટલે કે સીવનાર, જેને આપણે દરજી કહીએ છીએ, એટલા માટે એના ઉપરથી દરજીડો નામ પડે છે, ટેલર બર્ડ નામ પડે છે. That is why એટલે so, therefore, thus, આથી, એટલા માટે it is called a tailor bird. એ પોતાનો માળો સીવે છે એટલા માટે તો એને ટેલર બર્ડ કહેવામાં આવે છે. Why it is called the tailor bird? Because it stitches its nest by sewing the green leaves and fibers of trees. એ પોતાનો માળો છે એ લીલા પાંદડાઓ અને જે વૃક્ષોના રેસાઓ છે એ બંનેને સીવીને બનાવે છે, સીવે છે એનો માળો. હવે જોઈએ મિત્રો આગળ શું કહેવા માંગે છે. This is the picture of tailor bird stitching its nest. એ પોતાનો માળો તમે જોઈ શકો, પાંદડા કેવી રીતે ભેગા કરેલા છે, અને રેસાઓ જે છે, બરોબર, પાંદડા જેવા થ્રેડ લાઈક ગ્રાસ છે, દોરી જેવું ઘાસ છે, એનાથી એ પોતાનો માળો સીવે છે. અને ટેલર બર્ડ નો કલર પણ તમને અહીંયા આપેલો છે કે yellowish green, અને આ બાજુ થોડો અલગ પ્રકારનો માળો છે. This is how the nest of tailor bird it is. ત્યાર પછી મિત્રો જે શુભાંગી કહે છે, that is great, but why do the female and the male have different colors? We have the same colors. Devangi said, Oi Chulbul, there are 2 major types of birds: birds of prey and small birds. Birds of prey hunt small birds for food. The female bird should be dull to hide itself from hunters, as it is supposed to continue generations. તો મિત્રો અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી છે અને શુભાંગીને પ્રશ્ન થાય છે, that is great, after watching the nest of a tailor bird she was surprised, અને કહે છે that is great. that's great એટલે that is, બરોબર, that is a short form of that is. એ ખૂબ જ મોટી વાત છે, અદ્ભુત બાબત છે, માળો બનાવે છે. but why do the female and the male have different colors? different એટલે varied, જુદા જુદા. પણ મેલ એટલે કે નર અને માદાનો રંગ કેમ જુદો જુદો હોય છે? ત્યારે કહે છે we have same colors, આપણા કલર સેમ છે. પણ આ પક્ષીઓ છે, પ્રાણીઓ છે, એમાં નર અને માદામાં કેમ ડિફરન્સ છે? તો દેવાંગી આન્સર જવાબ આપે છે, ઓય ચુલબુલ, એને સંબોધીને, there are 2 major types of bird. મેજર એટલે મેઇન, મુખ્ય, પ્રિન્સિપલ. મેજર ટાઇપ્સ એટલે શોર્ટ, પ્રકાર જેને આપણે કહેવાય, બરોબર, કાઇન્ડ એનો મીનિંગ એવો પણ થાય, ઓફ બર્ડ્સ, પક્ષીઓના મુખ્ય 2 પ્રકારો છે. આગળ આપણે 3 પ્રકારો જોયા કે વોટર બર્ડ, જંગલ બર્ડ્સ એન્ડ બર્ડ્સ ધેટ લીવ ઇન હ્યુમન હેબિટેટ્સ નિયર
પણ અહીંયા બીજા બે પ્રકાર હોય, બર્ડ્સ ઓફ પ્રે એન્ડ સ્મોલ બર્ડ્સ. બર્ડ્સ ઓફ પ્રે એટલે કોરી શિકાર, શિકારી પક્ષીઓ, અને સ્મોલ બર્ડ્સ એટલે નાના પક્ષીઓ. બર્ડ્સ ઓફ પ્રે હન્ટ સ્મોલ બર્ડ્સ ફોર ફૂડ. બર્ડ્સ ઓફ પ્રે એટલે શિકારી પક્ષીઓ છે, હન્ટ એટલે શિકાર કરે છે. કોનો? તો સ્મોલ બર્ડ નો, ફોર ફૂડ, પોતાના ખોરાક માટે નાના નાના પક્ષીઓનો શિકાર કરે છે. અને ધેટ ઇઝ વાય ધ ફિમેલ બર્ડ શુડ બી ડલ. ફિમેલ બર્ડ એટલે જે માદા પક્ષી છે એ ડલ હોવું જોઈએ, ઝાંખું હોવું જોઈએ કલરમાં, ટુ હાઇડ ઇટસેલ્ફ. હાઇડ એટલે કન્સીલ, સંતાડવું. ઇટસેલ્ફ એટલે પોતાની જાતને, એને પોતાની જાતને સંતાડવા માટે. કોનાથી? તો ફ્રોમ ધ હન્ટર. જે બર્ડ્સ ઓફ પ્રે છે એ નાના પક્ષીનો શિકાર ન કરી લે એટલા માટે એનાથી પોતાની જાતને, પોતાની બોડીને સંતાડવા માટે. એઝ ઇટ ઇઝ સપોઝડ. કેમ? સપોઝ એટલે રિક્વાયર્ડ, નીડેડ, જરૂરી હોવું. ટુ કન્ટિન્યુ. કન્ટિન્યુ એટલે કીપ ઓન, ગો ઓન, ચાલુ રાખવું. જનરેશન્સ. જનરેશન્સ એટલે પેઢી, વંશવેલો. પોતાનો વંશવેલો છે, પોતાની પેઢી છે એ આગળ વધે, આગળ ચાલુ રાખવા માટે એમનો કલર થોડોક ઝાંખો રાખવામાં આવે છે, જેથી કરીને જે બર્ડ્સ ઓફ પ્રે છે એનો શિકાર ન કરી લે. તો આ વાત છે. ધીસ ઇઝ ધ રીઝન વાય આર ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ મેલ બર્ડ્સ એન્ડ ધ ફિમેલ બર્ડ્સ ઇન ધેર કલર્સ એન્ડ ઇન ધેર અપિયરન્સ એન્ડ ઇન ધેર બોડી. પોતાના શરીરમાં, પોતાના દેખાવમાં શા માટે ફેરફાર છે એની વાત આપણને આ પેરેગ્રાફમાં કરવામાં આવેલી છે. બીકોઝ they female bird have supposed to have continued their generations and they should hide from the birds of prey. તો આ આપણું કારણ છે. અને આગળ જોઈએ મિત્રો શું વાત કરવામાં આવેલી છે. શુભાંગી કહે છે વન્ડરફુલ, વોટ એ ડિઝાઇન ઓફ નેચર. તો અહીંયા એ જે આખી વાત છે ટેલર બર્ડની, ડિફરન્સ બિટવીન મેલ એન્ડ ફિમેલ, એની વાત જોઈને એને અદ્ભુત કીધું. Mitra said, Devangi, here is your book. It has very interesting information about birds. Devangi said, birding is my passion. Mitra, Subhangi, look Subhangi, I hear. Here is a picture of a tailor bird's nest. Subhangi said, wow, it is cool. તો અહીંયા એ બંને વચ્ચેની વાતચીત સાથે આપણે આપણો પહેલો ભાગ પૂર્ણ કરીશું. શુભાંગી કહે છે વન્ડરફુલ, અમેઝિંગ, અદ્ભુત. વોટ એ ડિઝાઇન ઓફ નેચર. ડિઝાઇન એટલે ક્રિએશન, સર્જન, જેને કહેવાય ફોર્મેશન. નેચર એટલે પ્રકૃતિ, ગોડ, ઓલમાઇટી, લોર્ડ, ભગવાન, કુદરત. કુદરતની કેવી કરામત છે. પાછળ એને પોતાનો ઉદ્ગાર વ્યક્ત કરેલો છે, એક્સપ્લેન છે. વોટ એ ડિઝાઇન ઓફ નેચર, કેવી કુદરતની કરામત. મિત્રા સેડ, દેવાંગી, હિયર ઇઝ યોર બુક. એ દેવાંગીને બુક લાવીને આપે છે કે દેવાંગી આ છે તારી બુક જે કીધી હતી, બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, રિટન બાય સલીમ અલી. It has very interesting information about birds. કે એમાં પક્ષીઓ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ બાબત છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે રસપ્રદ, ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી. દેવાંગી કહે છે બર્ડિંગ ઇઝ માય પેશન. કારણ કે બુક છે દેવાંગીની હતી એટલે દેવાંગી કહે છે કે બર્ડિંગ એટલે ટુ નો અબાઉટ બર્ડ્સ, પક્ષીઓ વિશે માહિતી કલેક્ટ કરવી. પેશન એટલે હોબી, સબ્જેક્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ, રસનો વિષય, શોખ. કે પક્ષીઓ વિશે માહિતી એકત્ર કરવી તો મારો રસનો વિષય છે, એ મારો શોખ છે. મિત્રાને જણાવે છે. લુક શુભાંગી, શુભાંગી જો. હિયર ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ ટેલર બર્ડ્સ નેસ્ટ. એ પુસ્તકમાં પુસ્તક ખોલીને ટેલર બર્ડનો એક માળો બતાવે છે. શુભાંગી કહે છે વાવ, ઇટ ઇઝ કૂલ. એ ખૂબ જ સુંદર છે અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે. તો આવી રીતે એ બંને વાતો કરે છે અને ટેલર બર્ડની વાત કરે છે. અને અહીંયા જે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના જે બધા જ સ્પેલિંગ્સ અનફેમિલિયર વર્ડની વાત કરેલી છે તમને અહીંયા આપેલા છે. લીવ, હેબિટેટ, સરાઉન્ડિંગ, સ્ટીચ, ડિફરન્ટ, પ્રે, સપોઝડ, વન્ડરફુલ એન્ડ પેશન. આ બધા જ શબ્દો તમે મિત્રો તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો. તો મિત્રો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર feathered friends we have discussed about the very beginning of the unit. There are three characters, Subhangi, Devangi and Mitra, who are discussing with each other about the colorful world of birds. Barabar, we have seen the difference between the sparrow and the tailor bird. Barabar, then we have also discussed the book written by Salim Ali and the title of this book is Birds of India. Then Devangi is a student of zoology in second year in MS University Vadodara. એની પણ આપણને માહિતી મળે છે. ત્યાર પછી we have also come to know about the tailor bird, why it is called the tailor bird, શા માટે tailor bird તરીકે ઓળખાય છે, અને why are there difference between the male birds and female bird. તો આ બધી વાત કરેલી છે. I hope that you have understood all the words, all the lines, all the sentences.
that we have discussed in this video. Next video માં આપણે બીજા આગળ ટોપિક વિશે વાત કરીશું. થેન્ક યુ ફોર